مباشرة بعد الانتهاء من امتحانات الدورة الربيعية للموسم الجامعي 2019-2020 وباتخاذها لتدابير وقائية عالية، باشرت كلية العلوم بتطوان إعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم الجامعي الجديد 2020-2021 ابتداء من يوم الاثنين الموافق ل26 من أكتوبر الجاري، وذلك بفتح التسجيل أمام الطلبة الجدد حسب مواعيد محددة مسبقا ب5 مراكز، وهي تطوان، طنجة، شفشاون، وزان والحسيمة. السلام عليكم، انا بنتي مريم، في عمري 17 عام. هذا العام شديت الباك ديالي واختاريت كليه العلوم حيت كنشوف راسي كنميل للميدان ديال الاحياء. ورافقت عملية تسجيل الطلبة عدة عروض شارك فيها عميد الكلية ونوابه إضافة إلى رؤساء الشعب من أجل استقبال الطلاب الجدد وتزويدهم بكافة المعلومات بخصوص الكلية، الأنشطة والتكوين. هذا وقد تم تسجيل هذه العروض التي سيتم وضعها على منصة الكلية رهن إشارة كافة الطلبة الجدد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين. أعزائي الطلبة والطالبات، باسم كل مكونات كلية العلوم جامعة عبد الملك السعدي أرحب بكم جميعا وأتمنى لكم النجاح والتوفيق. اعتادت كلية العلوم في بداية كل موسم تنظيم أيام لاستقبال الطلبة الجدد بالكلية، وهذه السنة ونظرا للظروف الصحية التي نعيشها في بلادنا وفي كل بلدان العالم، اختارت كلية العلوم أن تتواصل مع الطلبة الجدد عبر هذا الفيديو الذي يعطي معلومات حول الكلية وحول الدراسة بالكلية وحول تنظيم التكوين هذه السنة. في البداية أريد أن نترحم على روح فقيد الواجب الوطني الأستاذ محمد الرامي، العميد السابق للكلية ورئيس جامعة عبد الملك السعدي. أنا جد سعيد لكي أقدم اليوم كل الزملاء الذين يسهرون على تسيير الكلية مع أعضاء مجلس الكلية ولجنه ومنسقي المسالك والأساتذة والموظفين من أجل توفير الطالب تكوين يليق به، وكذلك هذه السنة السهر على الوقاية من انتشار جائحة كورونا حفاظا على سلامة الجميع، أساتذة وموظفين وطلبة. أنا جد سعيد أن أقدم اليوم زملائي السيد الولهاني عبد الإله الكاتب العام للكلية، الأستاذ الناجي رئيس شعبة الرياضيات، الأستاذ أقسيس مصطفى رئيس شعبة البيولوجيا، الأستاذ المدشو رئيس شعبة الجيولوجيا، الأستاذة أريج بوزلمات منسقة اللجنة البيداغوجية، الأستاذ تلمساني أحمد نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية، الأستاذة أقنين نائبة العميد للبحث العلمي والتعاون، الأستاذة أمجاد رئيسة شعبة المعلوميات، الأستاذ ابن منصور رئيس شعبة الكيمياء، والأستاذ الحلاوتي رئيس شعبة الفيزياء، والسيد فراقة رشيد رئيس مصلحة الشؤون الطلابية. كل مكونات الكلية اشتغلت وتشتغل من أجل ضمان الظروف الملائمة للتكوين في إطار الظروف الصحية الاستثنائية التي نعيشها. سوف نقدم الآن عرضاً حول هذه المعلومات، وسوف يكون العرض بالفرنسية لأن كل تكوين بكلية العلوم
بالفرنسية وكذلك لتمكين الطلبة الأجانب من تتبع هذا العرض. Alors, comme on vient de le dire, à travers une présentation, nous allons donner à nos nouveaux étudiants des informations sur l'enseignement à la faculté de sciences de Tétouan, Université Abdelmalek Saadi. Alors, les années précédentes, on organisait des journées d'accueil, d'information et d'intégration. Ce sont des rencontres et des échanges que nous faisons avec les étudiants et nous faisons des présentations dans un amphithéâtre avec un échange. Cette séance durait 2 heures où il y a des informations qui sont données et il y a également des questions des étudiants et nous leur donnons les différentes informations nécessaires. Nous organisions aussi dans la cour de la faculté des stands où il y a une équipe pédagogique, où il y a des anciens étudiants qui donnent des informations aux nouveaux étudiants. Mais cette année, à cause de la pandémie Covid, donc nous sommes obligés de le donner de cette manière et l'enregistrer et le mettre à votre disposition sur le site. Alors, la faculté des sciences fait partie de l'université Abdelmalek Saadi, qui est l'université de la région Tanger-Tétouan Al-Hoceima, où il y a 5 sites universitaires: Tétouan, Martil, Tanger, Al-Hoceima, Larache et l'Aqsar al-Kbir. Alors, la faculté des sciences reçoit des étudiants, des bacheliers de 6 provinces et 2 préfectures de la région: Hoceima, Chefchaouen, Fahsanjra, Larache, Al-Mediq, Fnedaq, Ouazzane, Tanger, Assela et Tétouan. Il y a plus de 200 enseignants-chercheurs, une centaine de personnels administratifs techniques et 9000 étudiants. À la faculté, il y a l'administration et les départements. Alors l'administration, c'est tout le service administratif qui gère les dossiers administratifs et les services administratifs pour les étudiants. Les départements gèrent l'enseignement. Donc tout ce qui est en rapport avec l'enseignement, les cours, les TP, les TD, se déroule dans les départements et il y a 6 départements: biologie, géologie, chimie, physique, mathématiques et informatique. Et on vous a présenté tout à l'heure les chefs de département où il y a avec eux une équipe pédagogique, il y a des enseignants et du personnel pédagogique qui permet de gérer l'enseignement. Donc tout ce qui est enseignement, il faut le voir dans les départements. Tout ce qui est administratif, ça se déroule au niveau de l'administration. Alors au niveau d'infrastructure, donc à la faculté, il y a un certain nombre de services administratifs, techniques, également tout ce qui est en rapport avec les activités culturelles, et il y a les départements. Il y a également des locaux pédagogiques, les amphithéâtres, les salles de TD, les salles de TP. Il y a un centre d'innovation pédagogique où on enregistre les cours, des laboratoires de recherche, une bibliothèque, un complexe sportif, une cafétéria, une salle de prière, une infirmerie, et il y a un espace vert à préserver. Je vous donne une idée sur la bibliothèque, où les étudiants, lors des conditions normales, consultent des livres et travaillent dans les différentes salles de lecture. Il y a une cafétéria, il y a également une infirmerie qui a été équipée l'année dernière, et il est à votre service, avec une infirmière permanente à votre service. Le complexe sportif, où vous pouvez pratiquer un certain nombre de sports, et le centre d'innovation pédagogique, le centre où il y a des enregistrements de cours et leur mise à votre disposition sur le site ou sur la plateforme modèle, comme on va le voir tout à l'heure. Alors, à la faculté des sciences, comme toutes les universités marocaines, nous avons un système LMD, donc la licence en 3 ans, un master en 5 ans et un doctorat sur 8 ans. Vous avez 6 filières en licence fondamentale: sciences de la matière chimie, sciences de la matière physique, mathématiques et applications, sciences de la vie, sciences de la terre et de l'univers et mathématiques et informatique. Vous avez également
4 filières professionnelles à la faculté des sciences de Tétouan. L'enseignement se déroule en semestre. Donc vous avez la première année 2 semestres où vous avez 7 modules pour chaque semestre. Deuxième année 6 modules pour les 2 semestres et pareil pour la licence. Au bout de la deuxième année, vous avez un diplôme, un DUG, et où il vous donne aussi la possibilité d'aller continuer ou faire une licence professionnelle. Et vous avez, au bout de 3 ans, une licence qui vous donne la possibilité soit d'aller dans le marché du travail, soit de passer des concours, soit intégrer un master et après un doctorat. Alors, important à signaler, c'est que pour la première année, vous avez des troncs communs, par exemple un tronc commun SMPC qui vous donne la possibilité soit SMC ou SMP. Vous avez un tronc commun pour SMA qui vous donne la possibilité soit de faire SMA ou SMI, et vous avez un tronc commun pour SVT. Alors l'enseignement à la faculté est organisé en cours magistral. Ce sont les conférences qui se déroulent dans les amphis. Vous avez les travaux dirigés, vous avez les travaux pratiques, vous avez des sorties sur le terrain pour un certain nombre de modules, et vous avez les projets de fin d'études, PFE, à la fin de la 3e année. Vous avez également des activités, en plus de l'enseignement, vous avez des activités para-universitaires que vous pouvez justement pratiquer. Il y a un service qui est dédié à ces activités. Les activités sont différentes, cela dépend des choix de l'étudiant ou un groupe d'étudiants qui pratiquent une activité, un sport qui soit existe déjà à la faculté comme activité, soit elle est créée avec des nouveaux étudiants. Alors, nous avons l'habitude aussi d'organiser une journée où il y a des clubs d'étudiants qui se rencontrent et qui accueillent les nouveaux étudiants. Donc, nous avions l'habitude de l'organiser au mois d'octobre. Là, c'est une image de l'année dernière. Et les différents clubs se réunissent régulièrement pour mettre en place un plan d'action et programmer des activités pour les autres étudiants. Alors, plusieurs activités sont organisées. Je vous donne quelques exemples parce que à la fin de l'année, on organise également des compétitions de différentes activités. Par exemple, cette compétition que nous organisons avec une association, l'association Tétouan Asmir, c'est une compétition de la meilleure photo dans chaque province de la région et la meilleure photo de la région. Et là, il y a une compétition, il y a un jury, on donne un prix à nos étudiants qui gagnent cette compétition. Il y a des compétitions qui peuvent être organisées au sein de la faculté, par exemple le club des échecs, alors qui organise régulièrement des compétitions, et cette compétition est organisée par cet étudiant de la faculté des sciences qui était le champion du Maroc des échecs. Alors, il y a des conférences organisées régulièrement. Alors, ces conférences participent dans le rayonnement de la faculté, participent justement dans une activité scientifique pour les enseignants et les laboratoires et les doctorants et les étudiants de master, mais également pour les étudiants de licence, parce que ça leur permet de suivre un certain nombre justement de thématiques scientifiques, d'actualité. Donc, nous essayons de maintenir un rythme, au moins une conférence par mois. Une chose importante pour les étudiants aussi, c'est la couverture médicale. Alors là, chaque étudiant qui vient de s'inscrire à la faculté est tenu de s'inscrire justement dans la plateforme qui lui donne possibilité d'avoir une couverture médicale. Et à la faculté, nous avons une collègue qui s'occupe de ça, qui suit les dossiers des étudiants. Donc, cette année, on va s'organiser pour faire ça également à distance et si nécessaire, nous traitons le dossier aussi en présentiel pour les étudiants. Alors, les actions programmées pour les étudiants de première année, à part ce que je viens de vous dire, c'est que la faculté assure justement un soutien
de l'étudiant qui aimerait développer ses compétences en langue et en communication. Donc, la faculté a fait un effort pour recruter d'autres professeurs de langue au sein de la faculté. Elle a augmenté le volume horaire en langue au sein de la faculté. Mais également, elle a signé des conventions avec l'Institut français, avec le British Council, avec l'Institut espagnol Cervantes, pour permettre aux étudiants de bénéficier d'un certain nombre de formations qui normalement doivent se dérouler dans ces instituts, dont les avons invités à les organiser au sein de la faculté, et la faculté égale, avec bien sûr une convention et des prix très préférentiels et que nous soutenons nous-mêmes en tant que faculté. Il y a également une autre activité, c'est le tutorat, le muwakaba. C'est comme des cours de soutien que nous organisons les étudiants qui le désirent pour une ou deux matières, de telle sorte à leur permettre une certaine mise à niveau ou lorsqu'ils rencontrent des difficultés, et nous les organisons soit entre midi et 2 heures, soit entre 18 heures et 20 heures. Vous avez également les cours en ligne qui sont à votre disposition et qui restent sur la plateforme Moodle. Et tout cela, vous pouvez le suivre au niveau du site de la faculté, par exemple. Dès que vous voyez tutorat, sachez que c'est en rapport avec l'activité que je viens de montrer. Alors, en ce qui concerne la rentrée 2020-2021, vous avez un certain nombre d'informations de cette page que nous avons publiée, sur le site. Donc, vous avez un certain nombre d'informations. Mais pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site. Plus que ça, je vous donnerai quelques informations qui me paraissent importantes, qui figurent dans ce document, mais je préfère le reprendre avec vous. Alors, l'organisation de l'enseignement en 2020-2021, vous aurez 2/3 du programme en enseignement à distance. Et nous allons commencer maintenant l'enseignement à distance à partir de ces semaines à venir, où vous aurez des cours, des conférences et des TD. Après, si les conditions sanitaires le permettent, nous allons passer une partie en présentiel. Soit des parties de cours, soit des TD et surtout les TP. Mais actuellement, nous commençons l'enseignement à distance. Et j'en profite pour dire à tous les étudiants de faire l'effort nécessaire pour pouvoir suivre leurs cours. C'est sûr que c'est difficile, c'est sûr qu'il y a un certain nombre de contraintes pour l'enseignant et surtout pour l'étudiant, mais je crois que nous devons tous faire l'effort nécessaire pour surmonter les difficultés et les contraintes. Alors, l'enseignement se déroulera sur la plateforme Moodle. C'est une plateforme qui est utilisée par plusieurs universités. Donc, notre université a fait le choix de travailler sur Moodle pour ses étudiants. Mais l'étudiant, pour qu'il puisse accéder à Moodle, il lui faut d'abord activer son adresse institutionnelle. Une adresse qui a été créée par l'université Abdelmalek Saadi pour chaque étudiant. Donc, il doit l'activer. Il doit demander le mot de passe. Et là, une fois il a l'adresse, il a le mot de passe, il peut l'utiliser. Donc, il porte le nom, il porte également le nom de l'université. Et ensuite, il doit activer son compte Moodle. En tous les cas, ces 2 points sont importants pour accéder au Moodle. Donc, nous allons, dans la prochaine vidéo, on va enregistrer une autre vidéo, غنسجلوا فيديو أخرى اللي غادي نشرح لكم فيها comment activer le compte institutionnel et le compte Moodle pour pouvoir travailler sur Moodle. Donc باش تدخلوا لي كور ديالكم غادي نشرح لكم كيفاش تاكتيفيو l'adresse email et le compte Moodle, comme ça تدخلوا ليهم في la plateforme de l'université, la plateforme Moodle. Alors, à consulter régulièrement, ديما تبعوه وهو le site de la faculté www.fst.sc.ma. Donc sur ceci, je vous remercie et je vous donne rendez-vous
une autre vidéo qui va vous expliquer comment activer l'adresse institutionnelle et le compte modèle. بالتوفيق والنجاح لكل الطلبة.